دوستو یہ ہے دریائے نیل کہ جس کو ہماری دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی مانا جاتا ہے اور آج کے ماڈرن دور میں اس کو نائل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس ایتہاسک دریا کا ذکر قرآن سمیت لگ بھگ ساری ہی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنایا گیا تھا۔ اب ایک مشہور پیغمبر کو اتنے بڑے دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں کیوں دفنایا گیا تھا اور آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر پوری دنیا میں کسی مقبرے کی مطلب کسی قبر کی سب سے زیادہ تلاش کی جا رہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی لوگ اپنا سارا مال و دولت، اپنا ٹائم اور اپنی انرجی لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے کو ہر حال میں تلاش کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا راز چھپا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں کہ یہودیوں کو اپنے اتہاس میں آنے والے بے شمار پیغمبروں سے کہیں زیادہ دلچسپی صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں ہے؟ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کو یہودی لوگ جوزیف کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کی اسٹوری پر یا یہ کہیے کہ جن کے پورے اتہاس پر قرآن کے اندر ایک کمپلیٹ سورہ موجود ہے، اور تو اور خدا کی طرف سے ان کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام باقی قصوں سے بھی اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کو ان کے اپنے ہی سوتیلے بھائی ایک کنویں میں پھینکائے تھے، ان کو کس طرح سے خدا نے نہ صرف اس کنویں سے نکالا اور ان کی جان کو بچایا بلکہ مصر کی بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بکنے والے اپنے اس بندے کو ایک عظیم سلطنت کا حکمران تک بنا ڈالا۔ دوستو مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے جتنی زیادہ محبت اور جتنی زیادہ عقیدت اب ان کی اپنے قوم کے لوگ مطلب کہ بنی اسرائیل رکھا کرتے تھے، اتنی ہی زیادہ محبت اور اتنی ہی زیادہ عزت اس مصر کے لوگ بھی دیا کرتے تھے کہ جہاں کے اب وہ حکمران بن چکے تھے۔ تو اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان دونوں ہی گروپ مطلب کہ بنی اسرائیل اور مصر کے رہنے والے لوگوں کے بیچ اس چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور اختلاف ہو گیا کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک مطلب ان کی باڈی کو کہاں پر دفنایا جائے، جہاں ایک طرف مصر کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیڈر تھے، ان کے حکمران تھے، ان کے مددگار تھے تو ان کو ان کے ہی علاقے میں دفنایا جائے، تو وہیں دوسری طرف بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کو اس جگہ پر دفنایا جائے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں۔ لمبی کشمکش کے بعد آخرکار ایک عقل مند انسان نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنا دیں کہ جو ابھی کچھ سوکھا چل رہا ہے۔ فی الحال دستور کے مطابق جب اس دریا میں پانی بہے گا تو اب جو انسان بھی اس دریا کا پانی پیے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اور ان کے فیض سے مالا مال ہو سکے گا، اب وہ چاہیں قوم بنی اسرائیل کا بندہ ہو یا پھر مصری نسل کا انسان ہو۔ مشورے پر عمل کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنا دیا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور کچھ وقت کے بعد ہی بنی اسرائیل اور جو قدیم مصر مطلب کہ پرانے مصر کے شہری تھے ان کے آپس میں رشتے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو مصر کے اندر بنی اسرائیل سے سرکاری پدوں مطلب کہ سرکاری عہدوں کو چھینا گیا اور پھر بعد میں ان کی جو پراپرٹی تھی مطلب زمین وغیرہ اس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا۔ حالت بری سے بری ہوتی چلی گئی اور جب تک رمسیس سیکنڈ نام کے فرعون کا دور آیا تب تک تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی حیثیت مصر میں سوائے ایک غلام کے کچھ نہیں رہ گئی تھی۔ مصر میں ان لوگوں کو صرف اور صرف غلام بنا کر ہی رکھا جاتا تھا۔ ایسے برے حالات میں ہی خدا کی طرف سے ان لوگوں کے بیچ میں ایک نبی کو مبعوث کیا گیا کہ جس کو ہم سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو ظالم فرعون سے چھٹکارا دلوایا بلکہ خدا کے حکم پر ان سبھی لوگوں کو مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کو بھی کہا۔ مگر یہ سب لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے مصر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وعدے کے بارے میں یاد دلایا، ایک ایسا وعدہ کہ جو ان لوگوں کے باپ داداؤں نے کسی دور میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت کے بارے میں وعدہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میری قوم مطلب کہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرے گی تو اس کے لیے لازم ہے مطلب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے جسم مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ مگر دوستو پریشانی کی بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو تو سینکڑوں سال کا وقت گزر چکا تھا اور اب وہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخر ایگزیکٹلی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر موجود ہے۔
मगर हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी को पता था। इस बूढ़ी कमजोर औरत से जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में दरियाफ्त किया गया तो इसने तो फिर एक ऐसी शर्त रख दी कि जिसको सुनकर खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जलाल में आ गए। इस बूढ़ी औरत की शर्त ये थी कि वो मरने के बाद जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस चाहती थी। पहले तो पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर राजी ना हुए, मगर फिर बाद में खुदा के हुक्म पर आपने हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने भी अपनी शर्त पूरी हो जाने के बाद अब एक खास एक पर्टिकुलर जगह को पॉइंट आउट किया, जहां पर पहुंचकर बनी इसराइल के लोगों ने पानी खुश्क किया और फिर वहां पर जब खुदाई की तो उन लोगों को किस्मत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मिल भी गई। फिलहाल उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बॉडी जिस्म मुबारक को अपने साथ लिया और मिस्र से हिजरत कर गए। मगर बाद में इन सब लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस जगह पर, किस इलाके में और किस तरह से दफनाया था, इस चीज का जिक्र ना तो किसी ऐतिहासिक किताब में मिलता है और न ही किसी धार्मिक किताब में मिलता है। मगर दोस्तों, आज के दौर में फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है उसमें एक शहर पड़ता है कि जिसको नाबलस के नाम से जाना जाता है। इस शहर में ही एक ऐसी जगह मौजूद है कि जिसको यहूदी लोग मकाम यूसुफ और मुस्लिम लोग मज़ारे यूसुफ के नाम से जानते हैं। यहूदी लोगों के मुताबिक यही वो जगह है कि जहां पर हजारों साल पहले उनके आबाओ अजदाद ने उनके बाप दादा ने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को मिस्र से लाकर दफना दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इब्ने बतूता और अली शेर नवाई जैसे बड़े बड़े मुस्लिम हिस्टोरियंस की तरफ से भी यहूदियों के इस दावे पर मोहर लगाई गई है। मगर दूसरी तरफ जो ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं और इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि दरअसल ये जो कब्र है ये हज़ारों साल पहले गुजरने वाले मशहूर पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसे मुस्लिम सूफी बुजुर्ग की कब्र है कि जो हज़ारों साल पहले नहीं बल्कि अभी 2-3 सदियों पहले ही गुजरे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिफिक तौर पर भी के आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से भी ये बात मानी गई है कि ये जो कब्र है, यहाँ पर जो मज़ार है वो हजारों साल नहीं बल्कि अभी कुछ सदियों ही पुरानी है। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी वक्त वक्त पर फिलिस्तीनी मुसलमानों और इजरायली यहूदियों के बीच इस शहर पर कब्जा करने के लिए झड़पें होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर यहूदी लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों नजर आते हैं और आखिर वो हर हाल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को क्यों पाना चाहते हैं। बावजूद इसके कि उनके इतिहास में तो बेशुमार पैगंबर गुजरे हैं, तो बाकी पैगंबरों की कब्रों से और बाकी पैगंबरों की जो खास जगह हैं उनसे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं है कि जितनी ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ है। तो दोस्तों, इस चीज़ का जवाब हम लोगों को उनकी कुछ धार्मिक किताबों में या फिर उन रिवायतों में मिलेगा कि जो उनके यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की ज़बान से ट्रांसफ़र होती रही हैं। इन तमाम चीज़ों से दरअसल ये नतीजा निकाला गया है कि इतिहास में जब कभी भी यहूदी लोगों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिला है, जब भी ये उनके करीब में पहुंचे हैं, तो इन लोगों ने तरक्की की एक अलग ही बुलंदियों को छुआ है। यही वजह है कि आज के दौर में हर यहूदी न सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बल्कि ताबूत सकीना कि जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी या इस तरह की कुछ और भी पवित्र चीजें मौजूद हैं, इनको अपनी विरासत समझते हैं और इनको हर हाल में पाना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों के मुताबिक अगर ये लोग इन सारी चीज़ों को पालेंगे तो एक बार फिर से इन लोगों की हुकूमत और इन लोगों का राज वैसे ही दुनिया पर कायम हो जाएगा कि जैसा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। सोशल मीडिया पर बनाई गई कुछ अलग अलग वीडियोस और लिखे गए कुछ अलग अलग आर्टिकल्स में लोगों ने इस तरह के दावे भी किए हैं कि कुछ साल पहले इजराइल की तरफ से इस कब्र को खोदने की कोशिश भी की गई थी, मगर हर बार उन लोगों को एक ऐसे खतरनाक सांप का सामना करना पड़ा था कि जो खोदने की सूरत में इस कब्र से बाहर आ जाता था। मगर दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल सकी जो इन सारे दावों को सच साबित कर सके। इसीलिए मुझको तो पर्सनली ये महसूस होता है ये सरासर झूठ और मनगढ़ंत चीजें हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।